ملتان میں تھے، انڈیپینڈنٹ لائف تھی، تو اس وقت آپ کسی اور بھی مشاغل کی طرف جا سکتے تھے؟ والدہ نے چونکہ مجھے خاصا لگام ڈال کے رکھا ہوا تھا، گھر میں بہنوں کے درمیان رہتا تھا، تو وہ جو ایک فطری شرم و حیا تھی وہ شاید کوئی ذرا زیادہ تھی، ایکسیسو تھی. وہ وہاں چونکہ ماحول ایسا ملا کہ میں کسی اور سمت میں جا نہیں سکا. روحانی سفر پہ آپ نکلے تو ملتان سے یہ شروع ہوا کام؟ زیادہ. تو کیا یہ وہاں کا جو ماحول ہے، جو آب و ہوا ہے، اس کا اثر تھا؟ نہیں، وہ چونکہ تنہائی تھی، وہاں دوستیاں پالتا نہیں تھا کہ وہ، تو پھر لامحالہ وقت گزارنے کے لیے کسی سمت میں تو جائے گا بندہ، تو ادھر کو چل نکلا. اس زمانے میں کن اسکالرز کو آپ اپنا ہم خیال سمجھتے تھے؟ نہیں، ان دنوں میں نے آنیسٹلی اسپیکنگ ایسے کسی اسکالر کو نہ سنا. سوئی گیس میں میرا کمرہ تھا، اس کے بالکل ایڈجسٹنٹ نیکسٹ روم ایک صاحب تھے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، انتقال کر گئے، کافی بڑے تھے مجھ سے، لیاقت قریشی. وہ آنرری لائبریرین بھی تھے، جو ہماری آفس کی لائبریری تھی، اور ان کا تعلق شاید جماعت اسلامی کے ساتھ تھا. تو وہ کتابیں اکثر و بیشتر مجھے سجیسٹ کرتے رہتے تھے کہ آپ یہ پڑھیے. ان کتابوں کا خاصا گہرا اثر آیا میرے اوپر. تو وہ مجھے اکثر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کہانیاں سناتے رہتے تھے. اس لیے ان کا نام اکثر کوٹ کر دیتا ہوں، جس سے بہت سے لوگوں کو غلط فہمی بھی پیدا ہوتی ہے کہ شاید میں کسی ایک پرٹیکولر اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہوں. ایسا ہے نہیں. آپ کے ہاں علم اور عقیدت میں تفریق نظر آتی ہے. آپ کے اندر یہ بیداری کب آئی، کیسے آئی؟ یہ اچانک اس کا نہیں میں کہہ پاؤں گا کہ فلاں وقت تک تو میں عقیدت میں ڈوبا ہوا تھا، اس کے بعد میں اس میں ایسا بالکل نہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تبدیلی کبھی یکلخت نہیں ہوتی انسان میں. اللہ کے یہاں بھی کہیں یکلخت تبدیلی نہیں ہے، بلکہ اس کے ہر کام میں ایک تدریج ہے. اور یہ میں ایک عرض کر دوں، حصول علم کے لیے عقیدت بڑی ضروری ہے. بغیر عقیدت کے آپ کسی سے استفادہ کر ہی نہیں سکتے. یہ اور بات ہے کہ جب کسی سے عقیدت ہوتی ہے، اس سے علم سیکھتا ہے انسان. علم سیکھنے کے بعد وہاں عقیدت سے زیادہ عزت رہ جاتی ہے. اس زمانے میں آپ کی زندگی میں ایسے کون کون سے لوگ آئے جنہوں نے آپ کی عملی تربیت کی؟ جو ملتان کا سٹے ہے وہاں تو تربیت کا عنصر شاید نہیں تھا، دنیاوی تربیت البتہ تھی. اس زمانے میں سوئی گیس برٹش کمپنی ہوتی تھی، جو بعد میں پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے ٹیک اوور کر لی. میرے ہوتے ہوئے ٹیک اوور ہو گئی تھی. وہاں ہمارے باس تھے ایسے میکری، دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. انہوں نے خاصی تربیت کی، خاصا وقت لگایا میرے اوپر. لیکن شاید میں ہی ذرا زیادہ موٹی کھال کا تھا کہ میں سیکھ نہیں سکا ان سے. دوست ہیں، اب یہ حیات ہیں، اگرچہ عمر میں مجھ سے وہ کوئی 10 سال بڑے ہوں گے، لیکن ان سے میں نے خاصا سیکھا. تو ہم مذاقاً انہیں پروفیسر کہا کرتے تھے. لیکن وہاں سے جب آ گیا میں، تو پھر بہت لوگوں نے مجھ پر محنت کی. روحانیت کی تربیت ہے یہ. پھر جب میری سید یعقوب علی شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پھر عنایات فرمائی میرے اوپر. انہوں نے ایک پرٹیکولر ڈائریکشن میں چینلائز کرنا شروع کر دیا. لیکن ان کے یہاں بھی علم سکھانے سے زیادہ تربیت کا عنصر تھا. ایک صاحب کو میں نے سردی سے کانپتے ہوئے دیکھا. وہ چاہتے تھے کہ جو پری اونڈ کپڑے ہوتے ہیں، جو بک رہے ہوتے ہیں ریڑھی پر، وہاں سے ایک کوٹ خرید لیں. تو مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ وہ پری اونڈ کلوتھ خریدیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ نہ خریدیے، میں شام کو جب آؤں گا میرے پاس ایک نیا کوٹ ہے جس کو میں نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا، وہ میں لیتا ہوں گا. عام طور پہ شام دیر تک بیٹھتا تھا، 8 بجے کے قریب نکلتا تھا. آفس سے گھر جا کے میں نے کھانا وانا کھایا، پھر گیا شاہ صاحب کے پاس. بہت برہم ہو گئے میرے اوپر. کہنے لگے تم نے وعدہ خلافی کی ہے. میں نے کہا حضور میں نے تو عرض کیا تھا کہ میں شام کو جب آؤں گا تو لیتا آؤں گا. تو لے آیا.
जब तुम्हें पता है कि तुम रात को यहाँ आते हो ईशा के बाद, तो तुमने शाम क्यों कहा था? तो शाम तो ग़ुरूब आफ्ताब का वक्त है, ख्याल रखो अल्फाज उसमें मोहतात होना चाहिए तुम्हें। अब ये सब मुझे कहीं किताब से नहीं मिल सकता। आपने सर सैयद याकूब अली शाह साहब की बात की, वो अल्लाह के वली थे, उनसे मुलाकात कैसे हुई? शाह साहब खासे इंट्रोवर्ट थे। मैंने कभी नहीं सुना उनकी ज़ुबान से कि वो क्या हैं, उनके पास कोई रूहानियत है भी या नहीं है, ना कोई दावा, ना कोई करामत, ना कोई ऐसी चीज़ों का जिक्र। बल्कि मैंने ये देखा कि वो चिढ़ते बहुत थे। अगर किसी को वो ये देख लें कि वो अपनी किसी अच्छी चीज़ का इजहार कर रहा है, ठीक ठाक सख्ती के साथ डांट देते थे। मौका मिल जाता था कि अच्छे मूड में हैं तो पूछ लिया कि हुजूर ये आप किस मकाम पर हैं? कि मियाँ वो क्या होता? तो वो उर्दू स्पीकिंग थे, अम्बाला से ताल्लुक़ था उनका। हुजूर आप वलायत के किस मकाम पर हैं? अब ये तो हमें नहीं पता कि वलायत क्या होती है, रूहानियत भी कोई चीज़ है, मुझे नहीं मालूम इसका। जब मुझे किसी चीज़ का पता ही नहीं तो मैं उसको बयान क्या करूँगा? इसकी क्या वजह थी? जो मैं समझाऊँ, मैंने कभी उनसे वजह पूछी तो नहीं, ना इतनी हिम्मत थी, लेकिन जो मेरा अपना ख्याल है, जब आप अपने अंदर का इजहार करते हैं तो लोग मुतासिर होते हैं और वो आपसे इम्प्रेस होने के बाद आपको सलाम करते हैं, उससे आपका नफ्स फलता फूलता है और वही नुकसानदेह है। फिर उनमें खुददारी मैंने देखी बहुत थी। मैंने उनको कभी किसी से कुछ लेते नहीं देखा। हाँ, आप आए हैं, कोई तोहफ़ा ले आए तो वो तोहफे को कबूल कर लेंगे क्योंकि ये सुन्नत है। लेकिन अगर मैं वहाँ बैठा हूँ और उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया कि जो कुछ आपने तोहफे में उन्हें दिया मुझे पसंद आया है, मैं बोला नहीं हूँ मुँह से, सिर्फ देखा है मैंने, तो जाते हुए चुपचाप मुझे पकड़ा देंगे, ले जाओ। ज़रूरियात उनकी मैंने देखी ही नहीं कोई। वो जिस कमरे में रहते थे वो असल में ओरिजिनली शायद वो बाथरूम था हिंदू के मकान का, तो उसका साइज़ एग्जैक्टली जो बनता था वो था कोई 5.5 फुट बाई 3.5 फुट के करीब। इतना छोटा कमरा? हाँ, बस एक दरवाज़ा था, नो विंडो, नो वेंटिलेशन, कुछ नहीं। उसमें रिहाइश थी, उसी में खाते थे, उसी में पकाते थे, उसी में हर चीज़ थी। वहीं उनकी वार्डरोब, वहीं उनका किचन, वहीं उनका बाथरूम, वहीं हर चीज़। तो हम भी वहीं जाके बैठते थे। उसका किराया उस ज़माने में वो 20 रुपये दे रहे थे और मैंने नहीं देखा कि किराया कभी लेट हुआ हो। राइट ऑन डॉट पेमेंट हो जाएगी। बिजली का बिल अगर चाहता उनका ऐसे ही था, 1.5 रुपया 2 रुपये, लेकिन बड़े पर्टिकुलर थे कि वो बिल वक्त पर चला जाए। बल्कि एक ईद आ गई, मुझे मौका मिला, क्योंकि मैं देखता था कि उनके पास कपड़े जो हैं वो सिर्फ 2 ही जोड़े थे, एक धो के डाल देते थे और एक पहना होता था। तो मैंने मौका गनीमत जाना, कपड़े बन गए तो लिए मुझसे। तो उस वक्त कुछ नहीं कहा। कोई आधे घंटे के बाद इधर उधर की बातों के बाद मुझे कहने लगे कि तुम शौक़ से लाए, मैंने ले लिए, लेकिन तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया, अब ये 2 से ज़्यादा हो जाएंगे। खुद ही कहने लगे अच्छा खैर शाम तक इंशाल्लाह 2 ही रह जाएंगे, और रह गए 2, बांट दिए। ज़रूरियात का ये उनका था कि इतनी मिनिमम कीमती, उन्हें देखकर पता लगता था कि वो जनाब हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के उस फरमान की अमली तफसीर हैं कि जो जनाब हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने फरमाया था कि मैंने अपनी ज़रूरियात इतनी कम कर ली कि मैं अमीर हो गया। तो उन्होंने अपने आप को अमीर करने का बेहतरीन तरीका रखा था कि ज़रूरियात थी ही नहीं। मुझे हैरत हुई एक दिन सुन के, कोई बात हो रही थी तो मुझे कहने लगे मैंने तो साबुन इस्तेमाल नहीं किया कभी, तो मुँह धोते थे बगैर साबुन के। ऐसी तो ज़रूरियात रखी हुई थी कि साबुन की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो कपड़े धोने के लिए रखा हुआ था। आपसे वो बहुत प्यार करते थे?
आपको उन्होंने अपनी जेब भी अनायत फरमाई, आप को उन्होंने खलीफा भी बनाया, तो ये मंजिल कैसे हासिल की? हकीकत ये है, मैं वैसे ही बचपन का ही इंतहाई नालायक इंसान वाक़ई हुआ हूँ। मैं ये कोई अज़रा है इंकसार नहीं कह रहा, मैं सच्चाई से कह रहा हूँ। न मेरे अंदर कोई खूबी है, न मेरे अंदर कोई अच्छाई मौजूद है, और ना कोई मैं बहुत ज़्यादा कोई वेल मैनर्ड या वेल एटिकेटेड आदमी हूँ, ना मैं प्लेजेंट गुफ्तगू करने वाला हूँ, वो भी नहीं है। ये शायद उनके अंदर अच्छाई इतनी थी कि वो एक दिन बैठे बैठे जितने लोग मौजूद थे उनसे कहने लगे कि मैंने अपनी जेब इसको दे दी है, बड़ी मेहरबानी जनाब। अब वो उस वक्त यही नहीं मुझे पता था जेब देने का मतलब क्या है। अज़रा है अखलाक, मैं कह बड़ी मेहरबानी आपकी। कुछ अर्सा और गुजरा, किसी ने कोई बात की तो कहने लगे कि देखो ये सरफराज मेरा बेटा है। तो यूँ सबके इल्म में आ गया कि वो दिल में मुझे अपना बेटा समझते हैं। दुनिया से जाने से मेरा ख्याल है 6 महीने पहले लोगों से कहने लगे कि देखो मेरे मुर्शद के भी एक ही खलीफा थे, तो मेरे भी एक ही खलीफा हैं, वो ये है। अब ऐसा क्यों कहा, उसकी कोई ज़ाहिरी वजह ना मुझे पता है ना किसी और को पता है।